हैदराबाद के किराक पब्लिक को ईद मुबारक। लेकिन ईद तो हैदराबाद में 20 मार्च को ही शुरू हो गई थी जब HFC ISL जीते। कैसा रहा था बैगन, एकदम किराक हो गया अपन। जब HFC 2019 के ISL में डेब्यू किया था तब लास्ट प्लेस में फिनिश करे बोल के बहुत इज्जत निकाले अपने, तो अपना हैदराबाद वाले दिल पे ले लिए। और 2 साल में ISL कप जीत के दिखा दिए। इसलिए बोलते हैं हैदराबादियों को उंगली नहीं करना। जो हवले लोग अपने को नखरे दिखाया पहले सीजन के बाद, ऐसा फोड़ा उनकी सबकी लाल पीली हो गई। साले क्या समझे रे तुम लोग हैदराबादियों को फोड़ के रख डालते। असल हैदराबाद के सक्सेस के पीछे कौन था जो अपने को इतना जोश आया? हैदराबाद शहर के फुटबॉल हिस्ट्री क्या है, HFC टैक्टिक्स क्या था और कब कैसे उतार कर लाया अपन? తెలుగులో చెప్తే అందరికి అర్థమవుతుంది కదా। अब अपने को सब्सक्राइबर्स इंपॉर्टेंट है, तो ये सब अपन हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में मिक्स करके समझाने के लिए कोशिश करते हैं। హైదరాబాద్ FC ఇండియన్ సూపర్ లీగ్ గెలవడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకోవాలంటే మనం 70 साल पीछे जाना पड़ता है। पదండి మరి टाइम ट्रैवलिंग टू 70 साल पीछे। बेटा एक जमाना था जब अपनी इंडियन फुटबॉल टीम भी मस्त थी। 1951 से 1962 तक गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन फुटबॉल बोलते थे, वेयर वी वन गोल्ड मेडल इन 1951 एशियन गेम्स एंड ऑल्सो अगेन इन 1962 एशियन गेम्स। एंड इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे बड़ा अचीवमेंट जब अपन 1956 ओलंपिक्स में सेमीफाइनल तक पहुंचे। उस टाइम पे इंडियन स्क्वाड में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्लेयर्स हैदराबादी वाले थे एंड टीम मैनेजर इज नन अदर देन अ लेजेंडरी हैदराबादी सैयद अब्दुल रहीम, हु वाज कॉल्ड एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन फुटबॉल। रहीम साहब के ऊपर नेक्स्ट मंथ मैदान बोल के एक बायोपिक रिलीज हो रही स्टारिंग अजय देवगन, अ मस्ट वॉच फॉर इंडियन फुटबॉल फैंस टू नो आवर लॉस्ट ग्लोरी। సో 60-70 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫుట్బాల్లో బ్రెజిల్ ఆఫ్ ఏషియా అని పిలిచే మన ఇండియన్ టీంలో హైదరాబాద్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది। ఆ తర్వాత ఇట్స్ గాన్। अब अपने हैदराबाद FC ISL जीत के पूर्व वैभव फिर लेके आए। అది ఎలా పాసిబుల్ అయిందో విల్ సీ నౌ। हैदराबाद FC का ओनर वरुण त्रिपुरनेनी इससे पहले केरला ब्लास्टर्स FC की CEO था। वो टाइम पे पुणे FC क्लोज అవుతుందని తెలిసి దాన్ని కొని 2019 में हैदराबाद को अपने अड्डा बना लिया। అప్పుడు ప్రీ సీజన్ లో కరెక్ట్ ప్లేయర్స్ ని సైన్ చేయడానికి టైం లేకపోవడం వల్ల పూణే ప్లేయర్స్ అందరినీ ఇద్దరు లాలియా अपन ఇంక్లూడింగ్ కోచ్ అండ్ స్టాఫ్। సో సరైన ప్లేయర్స్ లేక, ప్రాక్టీస్ లేక, టాక్టిక్స్ లేక बैगन में मिल गई थी टीम। బాటమ్ లో స్ట్రగుల్ అవుతున్న ఫస్ట్ సీజన్ మధ్యలోనే అంటే డిసెంబర్ లో మనకు క్రియేటివ్ హెడ్ ని అపాయింట్ చేశారు। క్రియేటివ్ హెడ్ yes క్రియేటివ్ జీనియస్ సుజయ్ శర్మ అనే మాస్టర్ మైండ్ టెక్నికల్ డైరెక్టర్ ని తెచ్చి ఆయనతో టాప్ సైనింగ్స్ చేయించారు ఇన్ జనవరి ట్రాన్స్ఫర్ విండో। उसके बाद वरुण कन्विंस्ड अल्बर्ट रोका, एक्स असिस्टेंट कोच ऑफ बार्सिलोना एंड एक्स मैनेजर ऑफ बैंगलोर FC टू कम बैक टू इंडिया, बट दिस टाइम टू मैनेज हैदराबाद FC। तो उन्हें दिसंबर में ही चा गए और सुजय शर्मा से मिलकर नेक्स्ट सीजन की प्लानिंग स्टार्ट किए। लारे 4 मिर्चा, 4 उस्मानिया बिस्किट, 4 चाया पूरे ले लेके आ रहे टेबल पे, प्लानिंग चल रही इधर। మీన్వైల్ తన పాత క్లబ్ FC బార్సిలోనా నుంచి ఫిట్నెస్ కోచ్ ఆఫర్ రావడంతో కాదనలేక వెళ్ళిపోయాడు ఆల్బర్ట్ రోకా జస్ట్ బిఫోర్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ISL 2020 and 21 సీజన్, విచ్ మేడ్ ఫ్యాన్స్ అండ్ అవర్ HFC ఓనర్ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ బికాస్ ప్రీవియస్ సీజన్ ISL లో అంటే మన ఫస్ట్ సీజన్ లో అన్ని టీమ్స్ మనల్ని కుందల్కే మారితే। वालेकुम सलाम। क्या परसों मारे कहते ना तुमको? कौन बोले आपको? हाँ परसों कुंदल के दिया कहते ना कौन की अंग्रेजा तुमको? ऐसा क्या? ఆ సిచ్యువేషన్ లో అపోనెంట్ టీమ్స్ మీద రివెంజ్ తీసుకోవడానికి మనోలో మార్క్వేజ్ అనే ఒక స్పానిష్ సెకండ్ డివిజన్ మేనేజర్ ని తీసుకొచ్చాడు వరుణ్। मेरी इज्जत निकाल दिया रे। वो सब छोड़ो इस्माइल भाई, तुम्हारे को अंग्रेजों से बदला लेना है ना। अब भी चल के मारेंगे अंग्रेजों को। चलो 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 बैगन में मिला दो बस सालों को। రంగంలోకి దిగిన రైట్ అవే HFC ని బాటమ్ से उठा के 5th प्लेस में फिनिश कर दिया अपने न्यू मैनेजर 2020-21 सीजन में। ఎవరో ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ వుడ్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోచెస్ ఇన్ ISL हिस्ट्री అని। इंडियन सुपर लीग लो वन ऑफ द गरीब क्लब अयंडी कूड़ा कष्टपड़ी प्लानिंग करके अच्छे साइनिंग से एक सक्सेसफुल स्क्वाड बना के अच्छा परफॉर्मेंस से फाइनल्स पहुंचे इस सीजन। కేరళ బ్లాస్టర్స్ తో ఫైనల్స్ లో మన ఫేవరెట్ గా ఆడుతున్న టైంలో అగైన్స్ట్ రన్ ఆఫ్ ప్లే కేరళ వాళ్ళు సడన్ గా గోల్ కొట్టారు। ఆల్మోస్ట్ మ్యాచ్ అయిపోతుంది అనుకున్న టైంలో మన సబ్స్టిట్యూట్ సాహిల్ తవరా 88th మినిట్ లో కిరాక్ ఈక్వలైజర్ గోల్ మార్కే ఫస్ట్ టైం టైటిల్ గెలవబోతున్నాం అనుకుంటున్న కేరళ బ్లాస్టర్స్ ఫ్యాన్స్ కే హోప్స్ बैगन में मिला दिए। తర్వాత మ్యాచ్ పెనల్టీ షూట్అవుట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు अपने गोलकीपर लक्ष्मीकांत कट्टीमनी क्या सेव्स किया उन्होंने 3 पेनल्टी सेव करके हैदराबाद को चैंपियंस बनाया।
ऐसा एकदम इनएक्सपीरियंस्ड यंग प्लेयर्स से एक्सपीरियंस्ड నేషనల్ టీమ్ ప్లేయర్స్ को అండ్ టాప్ ఫారినర్స్ ని ఓడించి సెమీఫైనల్ ని దాటి ఫైనల్స్ కి వచ్చి వన్ ఆఫ్ ద स्ट्रांगेस्ट बजट टीम्स ని అండ్ మోస్ట్ ఫ్యాన్స్ ఉన్న కేరళ బ్లాస్టర్స్ ని చిందియా करके हैदराबाद की शान वापस ला लिया HFC प्लेयर HFC स्क्वाड అండ్ స్టార్టింగ్ 11 జనరల్గా అయితే ఫస్ట్లో మన స్టార్టింగ్ లైనప్ ఇలా ఉండేది, కానీ ఫస్ట్ గేమ్లో హలిచరణ్ నర్జారీ అండ్ థర్డ్ గేమ్లో యాసిర్ మొహమ్మద్కి ఇంజరీ అవడం వల్ల వాళ్ళిద్దరిని అనికేత్ జాదవ్, రోహిత్ దాను, నిఖిల్ పూజారి ఇలా చాలా ప్లేయర్స్ రిప్లేస్ చేశారు. డిఫెన్స్లో మన లెఫ్ట్ వింగ్ బ్యాక్ ఆకాష్ మిశ్రా అండ్ రైట్ వింగ్ బ్యాక్ ఆశీష్ రాయ్ ఎక్సలెంట్ డిఫెండ్ చేయడమే కాకుండా రేస్ గుర్రాల్లాగా రన్ చేస్తూ అటాక్లో కూడా మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. విత్ మనలోస్ మార్క్యూస్ టాక్టిక్స్ యూజింగ్ వింగ్ బ్యాక్స్ అండ్ వింగర్స్ బోత్ ఫర్ అటాకింగ్ అండ్ డిఫెన్స్, మన వింగ్స్లో ఉండే ప్లేయర్స్ అందరూ బోత్ అటాక్ అండ్ డిఫెన్స్లో ఈక్వల్గా రెచ్చిపోయేవారు. Our center backs Yuanan and Sana Singh एकदम दीवार के जैसा बन गए थे. HFC considered more than 2 goals in single match only once in entire 2 seasons. इसे मालूम हो रहा कि अपनी टीम डिफेंसिवली कितनी सॉलिड थी. मिडफील्ड में अपने कप्तान जो विक्टर सिंगल हैंडेडली गेम कंट्रोल करता था. అనికేత్ జాదవ్ డిఫెన్సివ్ వర్క్ రేట్ చూస్తే లిస్టన్ కొలాకోని అమ్మేసి తనని సైన్ చేయడం వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డెసిషన్స్ ఆఫ్ ద క్లబ్ అని చెప్పొచ్చు టాక్టికల్ వైజ్. ఇంకో డిఫెన్సివ్ పైవట్ రోల్ అనేది సౌవిక్ చక్రవర్తి అండ్ హితీష్ శర్మ ఇంక్లూడింగ్ సాహిల్ తవరా. HFC టైటిల్ జీతనే का वन ऑफ द मेजर रीजन वाज अवर స్ట్రైకర్ ఒగ్బెచే. ఒకప్పుడు PSG లాంటి యూరోప్లో టాప్ టీమ్స్కి ఆడి తర్వాత ISL వచ్చి ఎవ్రీ సీజన్ మినిమం 16 గోల్స్ కొట్టుకుంటూ అప్నే కో भी 20 గోల్స్ మార్కే దికాయే ఏ సీజన్. యంగ్ స్పానిష్ స్ట్రైకర్ జావియర్ సివేరో లాంటి అదర్ ఫార్వర్డ్స్ హెల్ప్తో అపోనెంట్ టీమ్స్ బయట మొహం కూడా చూపించుకోలేని విధంగా 6-1, 5-1, 4-0 లాంటి స్కోర్స్తో ఇచ్చి పడేసినాం. సెంట్రల్ అటాకింగ్ మిడ్ఫీల్డ్ రోల్లో ఎడు గార్షియా అండ్ జోయల్ చైనీస్ మధ్య స్వాపింగ్ అయ్యేది. फरवरी में पर्सनल रीजन से HFC कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लेके एडू गार्शिया स्पेन को वापस चले जाने के वजह से ఒగ్బెచే నెంబర్ 10 లాగా ఆడి సివేరియో నెంబర్ 9 లాగా కూడా ఆడారు. ఇన్ దిస్ వే మన అటాక్లో ఏ ప్లేయర్స్ ఉంటారో అనేది చాలా అన్ప్రెడిక్టబుల్గా ఉండేది టీమ్స్కి, కానీ ఒగ్బెచే ఉండడం అనేది అయితే కామన్. ఎవ్రీ పొజిషన్లో మనకి బెంచ్లో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ యంగ్ బ్యాకప్స్ ఉండడం అడ్వాంటేజ్ అయింది ఇన్ బీటింగ్ అవర్ అపోనెంట్స్ ఇన్ ఫైనల్ మినిట్స్ ఆఫ్టర్ సబ్స్టిట్యూషన్స్. ISL फाइनल गेम का स्टार प्लेयर साहिल तवरा అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సెకండ్ హాఫ్లో సబ్స్టిట్యూట్ కే జైసా ఆతా తా వెన్ అపోనెంట్స్ ఆర్ టైర్డ్. అలా అటాకింగ్ థ్రెట్ ఇంక్రీజ్ చేసి ఎక్కువ గోల్స్ కొట్టేటట్లు. అందుకే ఎంటైర్ సీజన్లో హైదరాబాద్ FC స్కోర్ మోర్ గోల్స్ ఇన్ లాస్ట్ 20 minutes. ఇప్పుడు HFC టాక్టిక్స్ డెప్త్గా చూద్దాం. మనలో ఒకడైన మనలో మార్కెస్ టాక్టిక్స్ ఎక్దమ్ సింపుల్ रहते. పొజిషన్ బేస్డ్ ఫుట్బాల్తో న్యూట్రల్ ఫ్యాన్స్కి కూడా ఐ ఫిస్ట్ కలిగించేలాగా ఉంటుంది గేమ్ ప్లే. HFC usually goes with 4-2-3-1 formation more than 80% of the times. अपना मैनेजर पूरा डिफेंस पे फोकस करता है and his defensive tactics keep changing during different parts of the game. అపోనెంట్స్ హాఫ్లో బాల్ ఉన్నప్పుడు మన ఫార్వర్డ్స్ హై ప్రెస్సింగ్తో బాల్ని జల్దీ రికవర్ చేయడానికే ట్రై చేస్తారు. డిఫెన్స్ అప్పుడు 4-4-2 ఫార్మేషన్కి స్విచ్ అయ్యి సెంటర్ ఏరియాస్ని స్ట్రెంత్ చేస్తారు వైల్ ఆల్సో కవరింగ్ ఫ్లాంక్స్. ఈ సినారియోలో చూస్తే మన 2 ఫార్వర్డ్ ప్లేయర్స్ సెంటర్లో పాసింగ్ లైన్స్ని కవర్ చేస్తే అవర్ వింగర్స్ ప్రెస్ ద ప్లేయర్ ఇన్ పొజిషన్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫీల్డ్. అలా చేయడం వల్ల అపోనెంట్స్ ఆర్ ఫోర్స్ టు ప్లే లాంగ్ బాల్స్. ఏరియల్ డ్యూయల్స్లో మంచి సక్సెస్ ఉన్న మన డిఫెండర్స్ ఆ లాంగ్ బాల్స్ని విన్ అయ్యి మన ఓన్ అటాక్ బిల్డప్ చేస్తారు. ఇఫ్ అపోనెంట్స్ బ్రేక్ ఆల్ దిస్ అండ్ కమ్స్ ఇన్ టు అవర్ ఫైనల్ థర్డ్ దెన్ ఆల్ అవర్ ప్లేయర్స్ ఇంక్లూడింగ్ స్ట్రైకర్ కమ్ బ్యాక్ టు ద బాక్స్ అండ్ డిఫెండ్. అందుకే ఈసారి మన మెయిన్ స్ట్రైకర్ ఒగ్బెచే కూడా డిఫెన్స్లో 15 ఇంటర్సెప్షన్స్, 23 క్లియరెన్సెస్ అండ్ 19 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి, విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ యాజ్ ఎ CDM ఇన్ ఎ టీమ్. సో ఇన్ దిస్ వే డిఫెన్సివ్లీ ఆల్ ద 11 ప్లేయర్స్ ప్లే ఏ హ్యూజ్ రోల్. అటాకింగ్ అప్పుడు సెంట్రల్ అటాకింగ్ మిడ్ఫీల్డర్ అండ్ స్ట్రైకర్ ఆర్ ఇన్ ద ఫ్రంట్. అవర్ ఫుల్ బ్యాక్స్ మూవ్ అహెడ్ టు ద వింగ్స్ ఇన్ అటాకింగ్ మూడ్ అండ్ వింగర్స్ పుష్ ఫార్వర్డ్ ఇంటూ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ పొజిషన్స్. 4-2-3-1లో మధ్యలో ఉండే ఒక CDM కమ్స్ బ్యాక్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ద 2 CBs టు మేక్ ఇట్ 3-5-2 ఫార్మేషన్. ఎప్పుడైతే అటాకింగ్ ట్రాన్సిషన్కి స్విచ్ అయ్యామో అప్పుడు బ్యాక్ 3 డిఫెండర్స్ కాకుండా మిగతా 7 ప్లేయర్స్ అందరూ ముందుకు రావడంతో సడన్ ట్రాన్సిషన్ అప్పుడు మన ప్లేయర్స్ని అపోనెంట్స్ బైగన్ బి నై రోక్ సక్తే थे. HFC's favorite tactic is progress down the flanks. బట్ స్ట్రాంగ్ డిఫెన్సివ్ టీమ్స్ మీద ఈ వింగ్ ప్లే టాక్టిక్ వర్క్ అవ్వనప్పుడు సెంట్రల్ ఏరియాస్ని ఓవర్లోడ్ చేసి మరీ వింగ్స్లో స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఆ వింగ్ బ్యాక్స్ అండ్ వింగర్స్కి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఈ విధంగా ఎక్సలెంట్ వర్క్ రేట్తో ఎంటైర్ టీమ్ అలుపు లేకుండా చేసే అటాక్స్ వల్ల స్కోర్ లైన్స్ లైక్ 6-1, 5-1, 4-0 గాటస్ హయ్యర్ గోల్ డిఫరెన్స్. ఇలానే మెయింటైన్ చేస్తూ షీల్డ్ కూడా కొట్టేద్దామనే టైంకి HFC క్యాంప్కి బైగన్ కా కరోనా ఆకే ప్లేయర్స్కో ఇన్ఫెక్ట్ కియా. లేకపోతే షీల్డ్ కూడా గెలిచి డబుల్ ఛాంపియన్స్ అయ్యేవాళ్ళం. బట్ స్టిల్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన జస్ట్ 2 సీజన్స్లో లీగ్ గెలిచామంటే పర్హాప్స్ HFC ఈస్ ద యంగెస్ట్ ఫుట్బాల్ క్లబ్ ఇన్ ద వరల్డ్ టు విన్ ఏ నేషనల్ లీగ్.
Finally, HFC success के पीछे ओनर वरुण त्रिपुरानेनी and technical director Sujay Sharma's decision of extending our manager Manalo Marquez contract and signing key players along with scouting young players with a lot of potential worked out. ఒక ఫుట్బాల్ క్లబ్ సక్సెస్ అవ్వడానికి కావాల్సింది బిలీఫ్ ఇన్ కోच सिस्टम, यंग प्लेयर्स विद लॉट ऑफ फायर along with key experienced players. इन सब चीज़ों में अपन मास्टर कर लिए, इसलिए HFC चैंपियंस बन गए. 1960s के बाद फेड होते వచ్చిన సిటీలో ఫుట్బాల్ కల్చర్ को फिर से उठा के रख दिया अपने हैदराबाद FC.